марта 2026 года. Главная новость этой недели. На территорию Латвии залетели дроны. Один из них взорвался. Viens incidents tika uzsākās 00:51 naktī. Mūsu sensoros pamanījām neatpazītu gaisa objektu. Tika aktivizēta pretgaisa aizsardzības grupa, kas devās uz attiecīgo pretgaisa aizsardzības pozīciju. Grupa bija ceļā. Drons mūsu skatījumā, kas varēja būt drons, pēc visām indikācijām ielidoja gaisa telpā no Baltkrievijas puses, turpināja lidojumu gar Latvijas-Baltkrievijas robežu, un tad tālāk gar Krievijas robežu un ielidoja Krievijas gaisa telpā. Aptuveni 2:19 mēs savos sensoros pamanījām, kad Latvijas gaisa telpai no Krievijas puses tuvojas arī lidojošs objekts. Mēs sekojam šim objektam. Viņš pazuda no elektromagnētisko sensoru redzesloka apmēram 20 minūtēs. Indikācijas bija mūsu akustiskajos sensoros, ka tas turpina lidojumu. Tika aktivizēta mūsu pretgaisa aizsardzības grupa, devās uz notikuma vietu. Kamēr grupa bija ceļā, objekts detonēja Krāslavas novada. Diemžēl turpinoties Krievijas agresijai pret Ukrainu, no šādiem un līdzīgiem gadījumiem mēs 100% izvairīties nevarēsim. Mēs zinām, ka tādi gadījumi notikuši arī citās valstīs, kas robežojās gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju, un atkārtojas ik pa laikam. Šīs kara darbības rezultātā šādi incidenti turpmāk ir iespējami arī pie mums, bet šī nav valstiska mēroga krīze, šis ir atsevišķs incidents. В этот же день подобный инцидент произошел и в Эстонии. Там беспилотник врезался в трубу электростанции. Повреждения были незначительными, никто не пострадал, электростанция продолжила работу. А в начале недели дрон упал и в Литве. Это не первые дроны, которые проникали в воздушное пространство балтийских стран. И судя по тому, что говорят эксперты, военные и чиновники, далеко не последние. А значит, нет времени лучше, чем сейчас, чтобы поговорить подробно о дронах. Человечество увидело, насколько большой эффект от этих систем можно получить. Kas ir tas visgrūtākais dronu pilotēšanā? Ну, ja tā labi samācās, tad pa lielam nekā sarežģīta tad nav. Слушайте, ну это очень тяжело, потому что как я в очках-то я пульт не вижу, вижу только траву. Šie ir tie droni, ko lieto pamatā uzbrukumam lēts, kā saka, bet ar 5 šādiem droniem var iznīcināt tanku. Bet ja mēs nenotrieksim un viņš, nezinu, pēc tam nokritīs kādam uz galvu, ja Mēs darām šobrīd visu, protams, lai tāda ситуация nebūtu. Дроны. Еще несколько лет назад они для нас были скорее какой-то экзотикой, а теперь новая нормальность. Сейчас их используют для съемок, активно применяют, например, в сельском хозяйстве для мониторинга или для опрыскивания полей. Используют для доставки мелких грузов и для поиска людей. А еще они стали символом войны. Ну, к сожалению, в такое время мы живем. Эти небольшие аппараты теперь одни из самых ключевых видов оружия. Они могут разрушать дома и города. Они изменили подход стран к вооружению и противовоздушной обороне. Активно развивает индустрию беспилотников и Латвия. А вот как именно, что производим, как и где применяем, и готовы ли в случае чего отразить атаку? Все это будем выяснять в новом выпуске программы «Кейс». Я попрошу вас поставить лайк этому видео, и если вы еще этого не сделали, то подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну что, полетели?
И полетим совсем недалеко от Риги, на производство дронов. В Латвии этим занимается далеко не одна компания. Нам о том, что такое дроны и сколько времени и ресурсов занимает их произвести, расскажет представитель компании Redwire. Сегодня под понятие дроны попадает достаточно много разных приспособлений или изделий. И все эти приспособления выполняют какие-то функции. Это могут быть наземные дроны, это могут быть дроны, которые летают в воздухе, это могут быть дроны, которые плавают по воде, под водой и так далее. По большому счету, это дрон под собой подразумевает беспилотную систему, которая оперирует без непосредственно человека, который находится внутри самого приспособления и выполняет какую-то функцию. То есть все вот это вот попадает под такое общее понятие дроны. Если говорить конкретно про нас, то мы производим дроны высокотехнологичные для применения в воздухе. И эти дроны используются в основном для, скажем так, слежения, операций для поиска и нахождения каких-то людей, для обеспечения безопасности территории и так далее. То есть мы производим беспилотные летательные аппараты, предназначенные для, так сказать, достаточно сложных целей, которые оперируют на больших расстояниях, покрывают большие зоны и могут идентифицировать цели на больших расстояниях от себя. По размеру, конкретно наши изделия, они достаточно относительно большие, относительно, скажем так, всем известных дронов, да, и эти системы, они, размах крыльев, допустим, наименьшие, которые у нас есть, это 3 метра, наибольшие системы, которые у нас есть, это 5 метров, и вес от 20 килограммов до приблизительно 50. То есть это вес самого аппарата. По поводу расстояния, они могут летать на расстояние до 180 километров от базовой станции, но так как время полета достаточно длительное, то есть у нас есть системы, которые могут летать, находиться в воздухе без перерыва до 25 часов, расстояние, которое они могут покрывать, достаточно велико. Насколько дорого произвести один дрон? Все зависит от непосредственно самого дрона и для чего он как бы предназначен, и что в нем вообще внутри, да, потому что опять-таки мы оперируем, вот наш бизнес, он в такой определенной нише. Мы с помощью наших платформ выполняются достаточно уникальные задачи, которые требуют, чтобы система находилась далеко от зоны управления этой системой, и также оттуда она могла далеко увидеть какие-то определенные цели. И, соответственно, это требует очень специфического оборудования, которое должно быть внутри самой системы, что непосредственно систему удорожает. То есть очень часто это уникальные такие как бы технологии, которые требуют достаточно долгой разработки, а чем дольше разработка, тем, понятно, это становится как бы дороже приспособления. То есть такого типа беспилотные летательные аппараты произвести достаточно дорого, потому что там очень много инженерии, очень много вот этих вот уникальных компонентов и очень много тестирования. Потому что тестирование, опять-таки, ну как происходит тестирование? Вот все мы знаем вот, машины, да, и, допустим, когда тестируют машины на те же самые вот результаты столкновений или еще что-то, машину, по сути, надо разбить, чтобы понять, какой будет результат. С беспилотными летательными аппаратами, по сути, происходит то же самое. Если мы считаем, что нам нужно произвести какой-то заказ, опять-таки, это достаточно сложный вопрос, потому что система, она состоит из многих разных узлов, то есть это не только сам беспилотный летательный аппарат, есть также наземное оборудование, есть, опять-таки, вот то же самое обучение, о котором мы говорили ранее, то есть все вот это вот, как бы оно занимает какое-то время, да, но очень, так сказать, условно можно сказать, что в течение месяца можно вот получить все компоненты и произвести, допустим, полностью готовый летательный аппарат. Это если уже есть проект, если есть уже план разработка. А сколько занимает времени
получается, создать новый проект, да, разработать. Вы имеете в виду новый продукт? Да. Если мы говорим про новый продукт, то по большому счету, опять-таки, там есть вопросы, о каком конкретно продукте мы говорим, какие у него спецификации и так далее, базируется ли он на старом продукте, или это абсолютно новый продукт. Но в среднем я бы сказал, что сама вот разработка достаточно надежного продукта, она будет точно не меньше года. А насколько тяжело научиться управлять дроном? У меня в руках, собственно говоря, дрон. Мне его одолжила моя коллега Анастасия. Привет, Анастасия. И это, конечно, не такой большой дрон, о котором нам рассказывали в компании Redwire, но я даже и таким никогда не управляла, вообще никогда не пробовала. И, если честно, очень сильно далека от техники, поэтому, сомневаюсь, что у меня получится и этим управлять. Но сейчас попробуем. Давайте так, план минимум. Просто хотя бы подсоединить все части друг к другу, потому что я знаю, что вот тут у нас есть очки, пульт и, собственно говоря, сам дрон. Значит, попробуем подсоединить это все друг к другу, а план максимум, собственно говоря, поднять дрон в воздух хотя бы на чуть-чуть. Так, сейчас будем пробовать. Анастасия мне объясняла, как все подключать. Я, естественно, ничего не запоминала, потому что, как и уже сказала, очень далека от всего этого. Так, вот у нас, собственно говоря, сам дрон. Такой вот дрон, значит, мы его включаем 1 и 2. Так, как я понимаю, да, он включился. Так, положим его сюда пока что. Это пульт управления. Мне тоже говорили, что, значит, одним коротким и потом длинным вот так вот включаем. Так, вроде включился. А это очки. Вот, значит, так, где у нас тут включить? Тоже. Так. Зелененьким загорелось. Собственно говоря, в этих очках я должна видеть то, что видит дрон. Вот я сейчас и вижу, что он стоит, собственно говоря, на траве, а пультом я должна им управлять. Слушайте, это очень тяжело, потому что как я? В очках-то я пульт не вижу, вижу только траву. И я должна им что-то делать. Я хочу сразу сказать, дорогие зрители, если кто-то умеет управлять дроном и вообще хорошо разбирается в технике, я заранее извиняюсь, потому что это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но план минимум мы выполнили. Мы хотя бы подключили все эти детали между собой. А теперь давайте я попробую что-то с ним сделать. Ой-ой-ой. Я не знаю, зачем я поднимаю очки. Я сейчас вижу то, что видит дрон, но я очень боюсь просто, чтобы он не улетел далеко, его не потерять. Слушайте, план максимум я выполнила. Я подняла его в воздух. Я не знаю, правда, как его опускать. Это вот я им управляю, куда-то поворачиваю. Так, я уверена, что да, зрелище это, конечно, сейчас не очень. Но, слава богу, есть люди, которых специально обучают управлению дроном. И, кстати, управлять дронами и вообще учить и рассказывать, что такое дроны и для чего они сейчас такие уроки проходят даже в некоторых учебных заведениях Латвии. А именно, дроны стали частью курса гособороны в школах. Это нововведение в учебном процессе. Programma ir sadalīta divās daļās. Pirmā daļa ir teorētiskā, kur mēs vispārīgi iepazīstinām jauniešus ar kas ir droni, kāda klasifikācija, likumdošana Latvijas. Viņiem ir lidošana simulators un pēc tam ir arī praktiskā lidošana. Mēs viņiem gribam iedot izpratni par likumdošanu, kas ir vispārīgi valstī noteikts, kā rīkoties, ko drīkst, ko nedrīkst darīt ar droniem, un iedot pamatzināšanas, lai viņi varētu pilotēt. Protams, tā praksa ir, ja viņiem ir vēlme, tad viņi to praksi pilnveidos, bet iedot viņiem to sataustīt, to garšu, lai viņš saprot, kas tāds ir, un lai tas būtu viens no virzieniem, kur viņš varētu sevi attīstīt.
Cik grūti vispār ir? Sākumā ir tā grūti saprast un grūti, ļoti jutīgi ir tā pults, un tad ir tur jāskatās, cik lielu spēku tu pielieto tajā pultī un tā. Bet tas ir atkarīgs pēc režīmiem. Pirmajā režīmā ir vieglāk vadīt, otrajā jau ir grūtāk, tur gar sienām lidoja. Un trešo es vēl neimēģināju, bet tas arī man bail. Man tieši interesē, man tas atgādina, it kā tā būtu video spēle. Tas ir interesanti, es nezinu, vai es tā kā nodēkbotos ar to nākotnē, bet man patīk pamēģināt jaunas lietas. И если школьники только знакомятся с тем, что такое дроны, и получают начальные знания, в Национальных вооруженных силах Латвии их вовсю уже используют. Весь имеющийся арсенал дронов показать из-за соображений безопасности нам, конечно, не могут, но о некоторых дронах рассказали. Ir tā saucamie FPV droni, tad būtībā sāk ar šitādu. Šos dronus mazos, kas ir komplektā pults un brilles, izmanto apmācībai. Kā saka, var trenēties istabā, var trenēties laukā, atkarīgs no laika apstākļiem. Bet tad pamatā tas FPV dronu biznesa sākās ar apmācību uz simulātoru. Pēc tam jau, kad ir nolidots apmēram 60 līdz 80 stundas, ķerās klāt šitādam, principā uz simulātoru jānolido 100 stundu. Tad, kad tas viss jau ir tāds, kā saka, labi uztrenēts, tad ņem tā saucamo jau tādu reālu dronu. Šis ir 7-olīgais drons. Un tad būtībā šim dronam jau ātrums apmēram 215 km/h, tāds kāds viņš ir. Tad diezgan liels izaicinājums pilotam jābūt ļoti sagatavotam. Jā, tad būtībā šie ir tie droni, ko lieto pamatā uzbrukumam. Šis ir vienvirziena drons, var teikt, vienai reizei. Piekarinot apakšā, kā saka, to lietderīgo instrumentu, ja, tad tos drons var aizdzīt vienā virzienā un iznīcināt mērķi, ietriecoties mērķī. Ja, tad notiek eksplozija un aiziet bojā gan drons, gan tas sprāgstili, ja, bet jebkurā gadījumā tie ir tā saucamie vadāmie lādiņi, kurus var operators novadīt tieši tajos mērķos, kas ir iepriekš izlūkoti, un tad attiecīgi viņi tiek satriekti ar šādu tipu palīdzību. Ja, tad pamatā šie droni un tā koncepcija radās Ukrainā 23. gada sākumā, kad Ukraiņiem sāk pietrūkt artilērijas munīcija. Tad jebkurā gadījumā noliktavas bija pilnas ar dažādu citu veidu sprāgstvielām, un tad sāk kombinēt šos tipa dronus ar sprāgstvielu apakšā, un iznāca vadāmais lādiņš beigās. Lēts, kā saka, bet ar 5 šādiem droniem var iznīcināt tanku. Ja, tad tas ir kost-efektīvnēs diezgan liels, jo tanks tur modernākais uz to brīdi maksāja 5,5 miljoni, T-90M, ja, un tad šitie 5 maksā kaut kāds 2,5–3 tūkstoši. Un tad tā otra lielā kategorija ir tā saucamie droni, kam ir GPS atbalsts. Ja šiem nekāda GPS moduļi nav, tad pamatā droni ar GPS atbalstu sāk ar tādu maziņu. Trenējās, šajā gadījumā šis ir parastais DJI drons, bet ar viņu arī diezgan daudz lietas var izdarīt. Un pamatā viņus izmanto izlūkošanai. Un tad, kad jau pilots ir diezgan labi apmācīts, tad jau ķerās klāt lielākām nopietnākām sistēmām, kas ir Autels Max Evo 4, ar ko šis drons unikāls. Tad būtībā šiem droniem jau ir integrēts mākslīgais intelekts, kas spēj atpazīt tur cilvēks, mašīnas. Viņš var sekot līdz mērķim. Papildus viņam ir tā saucamā termokamera, ar ko viņš var strādāt arī būtībā gan pa dienu, gan pa nakti. Ja. Tad būtībā ar šo dronu var lidot jebkuros laika apstākļos. Viņš ir nosacīti weatherproof, ja viņš nebaidās no lietus, no slapja sniega. Tad vēl ir tā trešā kategorija, kas ir bombardēšanas tipa droni, bet tie ir ļoti lieli, tāpēc mēs neņēmām līdzi. Tad attiecīgi arī ar tādiem mūsu bruņotie spēki ir spējīgi strādāt. No 100 karavīriem, kas māk un ir spējīgi lidot diezgan labi ar šiem droniem, aptuveni kaut kādi 60% izkrīt uz tiem, pārējot uz FPV droniem. Tad būtībā no 100 karavīriem tikai 40 būs spējīgi lidot ar FPV tipa droniem. Tas ir dēļ vestibulāra aparāta. Tas ir tieši tāpatās atkarīgs no vecuma. Piemēram, vecākiem cilvēkiem ir grūti iemācīties ar FPV dronu pilotēt. Viņi var, bet viņi nevar iemācīties ļoti perfekti, kā to dara, piemēram, jaunāk. Tad FPV drons vairāk domāts cilvēkiem 35–37. Ну и чтобы просто так не стоять, ведь эти дроны были созданы для того, чтобы летать, капитан Земес Ардземарис Бружа показывает, что умеет воздушный разведывательный дрон. Mēs redzam, ka drons momentā atpazīst cilvēkus. Ja.
Tur arī tālāk viņš redz, kur atpazina cilvēku. Ja, tad te parādās uzreiz, cik cilvēks human, šobrīd viņš ir konstatējis 5, šobrīd 4, ja, bet jebkurā gadījumā var redzēt tieši tāpatās, ja mēs paceltu gaisā un parādītu, noķert kādu mašīnu, viņš atpazītu automašīnas, tur laivas, ja, un viss pārējo. Šādā veidā, piemēram, arī izmantojot to dronu, var palīdzēt search and rescue, jeb cilvēku meklēšanas operācijās. Ļoti laba lieta. Balstās visu uz to mākslīgo intelektu, ja, un attiecīgi strādā apmēram tur no kaut kādiem 300 metriem ideāli tā sistēma, ja, 300 metru augstumā. Nu, te ir dažādas lietas, var ierakstīt video, var fotografēt viņu. Pamatā pie uzdevuma veikšanas tiek veikts video ieraksts. Tieši tāpatās tiek ierakstīts, ko mēs redzam uz ekrāna, un attiecīgi visu to informāciju pēc tam nodot tiem, kas dod uzdevumu, ja, veicot analīzi. Tā, redz, kur mums Mareks staigā. Jā, tā viņš izskatās ar termovizoru, tā viņš izskatās dienā. Jā. Tā kā jebkas, kas iztaro siltumu, tas būs sarkans, kas ir uzsils, un jebkurā gadījumā visāds tas palets var pārslēgt. Šajā gadījumā Mareks var redzēt iespējas daudz un dažādas. Jā. Varbūt, kamēr mēs stāvam, kas ir tas visgrūtākais dronu pilotēšana? Nu, ja tā labi samācās, tad pa lielam nekā sarežģīt tur nav. Ja? Bet, nu, kā saka, grūtākais ir tad, ja cilvēks nav pieredzis un pēkšņi pazūd kaut kāda iemesla dēļ bildi vai sakari. Tad sākās, parasti, ja nav sagatavots, ja nav tādas pieredzes pie tādas lietas, tad sākās panika. Un tad sāk raustīt kloķus un mēģināt kaut ko darīt. Un beigās, par cik mēs to bildi neredzam, mēs noraujam lejā dronu un iepūšam kādā kokā. Tā ir tā lielākā problēma. Ja? Bet, ja pilots labi sagatavo, tad viņš, kā saka, var adekvāti rīkoties, viņš var mēģināt pārstartēt pulti, pat tad, ja viņš galīgi neredz, kur tas drons ir. Ja? Tur kaut kādu normālu, kā saka, dabūt, pamainīt vietu, dabūt normālu sakaru pārklājumu atkal, jo tur tās nianses ir daudz un dažādas tajā jomā. Pats galvenais, mēs izmantojot dronus, palīdzam saglabāt karavīru dzīvību. Un tas ir tas galvenais nosacījums, kāpēc izmantot dronus. Piemēram, lai aizsūtītu veselu nodaļu karavīrus cauri šitam mežam uz izlūkošanu, kas ir otrā pusē mežam. Ja tad, kāds 100 punktu varbūt tādā pretinieka kontrolētā teritorijā neatnāks mājās, kaut kas vēl pa ceļam atgadīsies, ja, un tas viss aizņem kaut kādu laiku. Dronam tas ir apmēram no palaišanas brīža aizlidot, nofilmēt, atlidot atpakaļ. Tas ir apmēram 15-20 minūtes, atkarīgs no cik tālu jālido. Ja? Un tad plus šie droni visi, gan tie mazie, gan tie lielie, spējīgi rādīt to saucamo tiešraidi, jeb livestreamu, un tad būtībā komandieris kaujas lauku var redzēt reālā laikā tieši tajā brīdī, kad tur kas notiek. Un tas ir atkal svarīgi, lai ietaupītu visu pārējo karavīru dzīves, kur ir plānot tur iet uzbrukumā un tā tālāk. Tad pamatā lielākais dronu plus, jebkurš drons, vai tas ir sauszemes, vai tas ir gaisa drons, viņš ietaupa karavīru dzīvības, un valsts karavīrā iegulda diezgan lielu naudu, ja, un tad, kā saka, mēs nemētājamies ar karavīriem un ar kaравīru dzīvībām. Но насколько мы готовы к тому, что в наше небо залетят чужие дроны? Почему ни в этот раз, ни в 2024 году, когда в Гайголовской волости Резекненского края упал дрон «Камикадзе», они не были сбиты? Какой алгоритм действий? Mēs esam iegādājušies gan papildus radarus, gan visa austrumu pierobeža šobrīd ir noklāta ar akustisko detekciju. Mēs esam pirmā NATO valsts, kas ir šādā veidā noklājusi visu vienu konkrētu robežas teritoriju ar akustisko detekciju, kurā ne tikai mēs redzam, bet arī dzirdam. Tā ir šī saredzēšanas un sadzirdēšanas daļa. Pretdarbības daļa nebūs vienkārši, jo mums jābūt arī samērīgumam. Ja mēs izmantojam ugunsjaudu, tad jāatcerās, ka mēs tomēr šobrīd neesam īsti miera laikā, bet mēs neesam arī kara laikā. Ukrainas gadījumā tiek šauts pilnīgi par visu, kas nāk tavā virzienā. Tomēr Latvija nav tiešā veidā kara apstākļos, gaisā ir arī dažādi citi objekti, skaitā arī civili objekti. Tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem par to, ko mēs šaujam vai kā mēs rīkojamies. Bet arī šeit ir gan izvietotas vienības uz robežas, RBS sistēmas, pretgaisa aizsardzības sistēmas. Mēs iegādājamies vēl papildus pretgaisa aizsardzības sistēmas. Šobrīd mūsu bruņotos spēkos ir ienākuši arī pārtvērēju droni, tātad droni, kas spēj darboties pret citiem droniem. Tā kā detekcijas ziņā ir
tā ir tā daļa, ko mēs esam attīstījuši un kur mēs tiešām varam gan redzēt, gan dzirdēt, bet tad ir atkarībā arī no mūsu spēka izvietojuma, atkarībā arī no konkrētām ieroču sistēmām, no konkrētās vietas. Skaidrs, ka šeit šī izvērtēšana notiek, šeit ir konkrēti algoritmi bruņotos spēkos arī kā rīkoties. Jo, protams, ka mēs nevaram turēt visu NBS, visus bruņotos spēkus, kaujas gatavībā skatīties debesīs un gaidīt, kad nāks viens drons, kurš varbūt nekad neatnāks. Protams, ka ir sabiedrotie. Sabiedrotie ir šobrīd ar jauniem algoritmiem, jaunām procedūrām, kad ir gaisa patrulēšana, kas bija tikai patrulēšana, novērošana. Ja nāk drons, tad ir tiesības arī rīkoties, un šāds drons tiek nost, ja šeit ir apdraudējums. Arī komunikācija pilnveidot, un mēs esam daudz gatavāki, bet toreiz mēs nekad nevaram apstāties pie tā. Tā gatavība jābūvē nepārtraukt, un tomēr jāatcerās arī šī realitāte, ka pilnībā aizzīmogot gaisa telpu nebūs iespējams. Tā kā jābūt gataviem, kad incidenti var notikt. Bet ja mēs nenotrieksim un viņš, nezinu, pēc tam nokritīs kādam uz galvu, ja mēs darām šobrīd visu, protams, ka, lai tāda situācija nebūtu, lai mēs spētu to izdarīt, bet vēlreiz šīs spējas viņas var būt un ir ierobežotas. Krievi ir tas saucamais šahets, ja, viņam ir. Mums radīja mūsu FPV un izlūkošanas drons, bet viņi ir tādi maziņi. Bet vai mums ir kaut kāds ekvivalents tajam? Īsais stāsts ir tāds, ka mēs ejam tajā virzienā. Mums ir jābūt spējām, kas dod triecienus maksimāli tālu. Tāpēc mēs iegādājamies, piemēram, šī domāšana, mēs iegādājamies HIMARS artilērijas sistēmu, raķešu artilērijas sistēmu. Tās var ietekmēt pretinieku teritorijā. Tam pašam ir jābūt ar droniem. Tātad gan novērošanas ziņā mums ir jāredz tālu, mums jābūt spējīgiem arī dot triecienu pretinieku teritorijā. Mēs virzāmies uz to, lai mums būtu droni, kas spēj aizsniegt pretinieku ļoti tālu. Tā kā nepārtraukti šīs drona tehnoloģijas attīstās, šobrīd, protams, ka vispirms uzstādījums ir uz vienība līmeņa šiem droniem, kas spēja ietekmēt kaujas lauku un arī novērot kaujas lauku, bet nepārtraukti attīstība notiek. Tā notiek Ukrainā, arī Ukraina pilnveidojās, un tas notiek arī Eiropā, un, protams, ka arī mūsu uzstādījumi ir pilnīgi skaidri. Mums jābūt pilns spektra droniem, kas spēj ietekmēt gan ar novērošanu kaujas lauku, gan ar konkrēto darbību uz vietas. Teiksim, tuvējā rādījusā, bet vienlaikus dodot triecienu pa strateģiskiem objektiem pretinieku teritorijā, vēl pirms principā pat pretinieks ir uzstācis savu karadarbību. Mums ir tiesības aizstāvēt savu valsti ne tikai no 1 centimetra, bet no metriem un kilometriem pretinieku teritorijai, ja drauds ir nenovēršams. Поэтому Латвия, по словам министра обороны, продолжит инвестировать и развиваться в этой сфере. Причем не только на местном уровне. Латвия – лидер коалиции дронов, международного объединения, которое оказывает военную помощь Украине в сфере беспилотных технологий и систем, тем самым развивая и укрепляя и собственное производство дронов. Также происходит обмен опыта и с украинскими военными, с операторами дронов. О том, что индустрия дронов будет продолжать развиваться, говорят и создатели дронов. Сейчас мы видим то, что люди, скажем так, человечество увидело, насколько большой эффект от этих систем можно получить. Да, то есть, мы все читаем новости, мы видим, что происходит и на Ближнем Востоке, и тут недалеко. Поэтому мы видим, что результат, который могут достигать такого рода системы, он достаточно велик. Соответственно, это все будет развиваться. Технологии будут, скажем так, улучшаться, будут все время разрабатываться решения и противорешения, да, то есть они будут между собой конкурировать. Соответственно, это, скорее всего, в дальнейшем эти продукты они будут развиваться, пока не появится что-то еще, что станет, так сказать, очередным геймченджером. Ну а закончить я хочу вот чем. Пусть все дроны в нашем небе будут исключительно мирными, которые мы будем запускать сами для фото- или видеосъемки, для чего-то доброго и хорошего.